بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ مجھے میر بخش کی حماقت پر غصہ تو آ رہا تھا، تاہم میں اسے اس حرکت سے روکنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جو عزم دیکھا تھا اور اس کی آواز میں جو اعتماد شامل تھا وہ کسی طوفان بلاخیز سے کم نہیں تھا۔ وہ یقینی طور پر کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وڈیرے نے دل ملاتے ہوئے انداز میں میر بخش کے سوال کا جواب دیا، ذلیل انسان، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس قسم کی گھٹیا باتیں کر کے تم مجھے تیش دلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تمہیں یک مشت مارنے کی غلطی نہیں کر سکتا، میں تو تمہیں اپنے ساتھ جاگیر پر لے جاؤں گا اور تمہارے بدن کا عضو چھید کر اس میں مرچیں بھر دوں گا۔ غداروں کو میں اتنی آسان موت دینے کا عادی نہیں ہوں، میں غدار نہیں بلکہ ہیرو ہوں، میر بخش نے سینہ ٹھونکتے ہوئے کہا۔ تیرے تو ہیرو کی میں ہوں۔ وہ ڈیرا کلاشنکوف سے میر بخش پر حملہ آور ہوا، مگر اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی ٹھک کی آواز فضا میں بلند ہوئی اور وہ اونگ کرتے ہوئے زمین بوس ہونے لگا۔ کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ تارا نے چونک کر اپنے میزبان کو دیکھا، گویا ایک لمحے کے لیے وہ میری جانب سے غافل ہو گیا تھا۔ اس کی اس غفلت سے فائدہ نہ اٹھانا سب سے بڑی حماقت ہوتی۔ میرے لیے وہ لمحاتی مہلت کافی تھی۔ میں نے فضا میں پرواز کی اور سیدھا تارا کے اوپر پہنچ گیا۔ تارا نے مجھے اپنے انتہائی قریب دیکھا تو ہاتھ میں پکڑا وہ پسٹل میری جانب سیدھا کرنا چاہا، مگر اب وقت اس کے ہاتھ سے نکل کر میری دسترس میں آ چکا تھا۔ میں نے اس کے پسٹل والے ہاتھ پر ایک زوردار جھپٹا مارا اور اسے ساتھ لیتے ہوئے ریت پر دور تک لڑکتا چلا گیا۔ اسی دوران میں میر بخش نے وڈیرے والی کلاشنکوف پر قبضہ جما کر اسے نشانے پر رکھ لیا۔ وڈیرا اپنی بائیں کونی تھامے زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ اسی وقت ساحل پیجیرو سے باہر آ گئی، اس کے ہاتھ میں ڈی ایس پی والا ریوالور نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ساحل ہی نے فائر کر کے وڈیرے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ساحل کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر ساری صورتحال واضح ہو گئی تھی۔ ساحل کی یہ کارروائی بر وقت تھی۔ اس نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وڈیرے پر گولی چلائی تھی۔ اس بہادر لڑکی پر بے فخر محسوس کرنے لگا تھا۔ اگرچہ ساحل کی چلائی ہوئی گولی نے بازی پلٹ دی تھی، تاہم تارا اب بھی مجھ سے زور آزمائی میں مصروف تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں اس کے پسٹل والے ہاتھ کی کلائی دبوچ رکھی تھی اور وہ اپنا بازو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ اس وقت میرے نیچے دبا ہوا تھا۔ میں نے کلائی کو جھٹکا دیتے اس کی بغل میں ایک زوردار گھٹنا رسید کر دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرا کر رہ گیا۔ اس کی جگہ اگر کوئی عام سا گنڈا ہوتا تو میرے گھٹنے کی طوفانی ضرب اسے تڑپنے پر مجبور کر دیتی۔ تارا میں کسی سانڈ کی سی قوت بھری ہوئی تھی اور وہ بے پناہ قوت برداشت کا مالک بھی نظر آتا تھا۔ عمرکوٹ کے ہوٹل میں نے اسے جو زخم دیے تھے انہیں چاٹنے کے لیے کئی دن درکار تھے، مگر وہ آندھی طوفان کی طرح اس صحرا میں میرے پیچھے چکراتا پھر رہا تھا۔ تارا نے میرے گھٹنے کی ٹھوکر کھانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جواباً مجھ پر حملہ بھی کر دیا۔ اس نے گھٹنے فولڈ کرتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں میرے پیٹ پر جمائے اور پوری قوت سے مجھے اپنے اوپر سے دور اچھال دیا۔ میں کسی بد نصیب مظلوم کی طرح زمین پر لوٹ پوٹ نہیں ہوا، بلکہ میں نے فضا میں رہتے ہوئے اپنے وجود پر توازن حاصل کر لیا اور ہوا میں رول کرتے ہوئے سیدھا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ تارا مجھ سے صرف 3 قدم کی دوری پر زمین سے اٹھنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ میں لیفٹ راؤنڈ ہاؤس کرتے ہوئے 2 قدم اندر آیا، پھر بجلی کی سی صورت سے رائٹ ویل کک اس کی کھوپڑی پر رسید کر دی۔ وہ بھی پوری طرح سنبھل کر کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ میری ویل کک نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ اس کے ہاتھ کا پسٹل ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور وہ اپنے قدموں پر ڈگمگاتے ہوئے دونوں ہاتھ ہوا میں چلانے لگا۔ تارا کے سر کا عقبی حصہ پہلے ہی بری طرح زخمی تھا۔ میری دانسو کک نے اس کے زخم کی ٹھیک ٹھاک مزاج پرسی کر ڈالی تھی۔ اس کے سر پر بندھی ہوئی سفید پٹی عقبی جانب سے سرخ ہونے لگی۔ یہ بات یقینی تھی کہ اس کے سر کے زخمی حصے سے خون جاری ہو گیا تھا۔ تارا کے ہاتھ سے نکلے ہوئے پسٹل کو ساحل نے اٹھا لیا۔ میر بخش نے کلاشنکوف ساحل کے حوالے کی اور وڈیرے پر پل پڑا۔ وہ لاتوں اور گھونسوں سے اپنے سابق آقا کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ میں میر بخش کو اس کے حال پر چھوڑ کر تارا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میر بخش کے سینے میں وڈیرے کے لیے غم و غصے کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اچھا تھا وہ غبار نکال کر دل ہلکا کر لیتا۔ تارا بہت ہمت والا ثابت ہو رہا تھا۔ بری طرح پٹنے کے بعد بھی وہ مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے حملے میں وہ پہلے جیسی تیزی و پھرتی اب نہیں تھی۔ اس کی قسم پرسی دیکھ کر مجھے ترس بھی آیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر اس نے مجھے فرنٹ کک مارنا چاہی۔ میں اچک کر 1 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا کک والا پاؤں ہوا میں جھولا اور دب سے ریتلی زمین پر آ ٹھیکا۔ وہ اس وقت واضح طور پر ہانپ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، تارا تم تو مجھے پکڑ کر پولیس سے حوالے کرنے والے تھے، اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ میرے اس تورش انداز پر تل ملا کر رہ گیا اور غصے سے بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم خوش قسمت ہو، بار بار ہمارے گھیرے سے نکل جاتے ہو، لیکن یاد رکھو قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ میں تمہارا وہ اشر کروں گا، دیکھنے والے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور تم یہ ساری کارروائی اسی حالت میں کرو گے۔ میں نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا، تم تو اس وقت اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہو۔ وہ پھنکار کر آگے بڑھتے ہوئے بولا، میں بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ کس قابل ہوں۔ اس کے ساتھ اس نے میرے گھٹنے پر اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارنا چاہی۔
तारा जोगर्स पहने हुए था। मैंने उसके पाँव की हरकत में आने से कबल उसका इरादा भांप लिया और अपना स्टांस तोड़ते हुए उसी पाँव से फ्रंट किक एक झिड़क के साथ उसके मुंह पर जड़ दी। स्टांस तोड़ने का सरासर फायदा मुझे पहुंचा और तारा का ठोकर के लिए आगे बढ़ा हुआ पाँव ना सिर्फ ये कि मेरे घुटने तक ना पहुंच सका, बल्कि मेरी किक ने उसकी ठोड़ी का सवा सत्यानाश भी कर दिया। सवा सत्यानाश उन मानों में कि उमर कोट वाले होटल के कमरे में घुटने की भरपूर ज़रब से उसकी ठोड़ी का सत्यानाश तो पहले ही मैं कर चुका था, जिसके नतीजे में दांतों तले दबकर उसकी नापाक जबान लहूलुहान हो गई थी। ठोड़ी पर लगने वाले मेरे पाँव की ज़रब ने तारा को पीछे उलटने पर मजबूर कर दिया। वो कोई मिट्टी का मादू नहीं था। ताहम वो इस वक्त जिस कैफियत से गुजर रहा था उसका तकादा यही था कि मैं बासानी उस पर हावी हो चुका था। सर की आम सी चोट भी इंसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। ये तारा ही की हिम्मत थी कि वो चाहे लड़खड़ाते डगमगाते कदमों ही से सही बहरहाल मेरे सामने डटा हुआ था। मैं उसे कुछ फासले पर खड़ा उसके उठने का इंतजार करने लगा। वो दोनों हाथों से अपने चेहरे को टटोलते हुए सीधा खड़ा हो गया। उसकी हालत खासी काबिल रहम थी। मैंने उसकी जानिब उंगली उठाते हुए तहकीर अमेज अंदाज में कहा, तारा तुम तो मुझे बताने वाले थे कि किस काबिल हो, फिर क्या हुआ? वो नफरत अमेज नजर से मुझे घूरने लगा। मैंने उसे मजीद तपाने के लिए कहा, भाई सच्ची बात तो ये है कि तुम मुझे किसी काबिल भी नजर नहीं आ रहे। बेहतर यही है कि चूड़ियां पहनकर शो वगैरह करना शुरू कर दो। उसके ऊँट कुछ इस अंदाज में हिले जैसे मुझे गाली दे रहा हो। मैंने जल्दी पर तेल का पूरा गैलन उंडेलते हुए कहा, शर्मो हया ने तो तुम्हारी जबान को गंद कर दिया है। होंठ हिल रहे हैं मगर मजाल है जो आवाज निकले। तुम तो अच्छे खासे बशरे की मर्द साबित हो रहे हो। वो गुस्से की शिद्दत से कपकपा उठा, फिर गलीज गाली मेरी जानिब उछालते हुए उसने वहशतनाक अंदाज में कहा, आओ मुझ पर हमला करो। उसने हाथों से बाकायदा मुझे बुलाने का इशारा भी किया। तुम ये ना समझना कि मुझे 2-4 चोटें पहुंचाने के बाद तस्खीर कर चुके हो। तारा भी तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना सकता है। मर्द के बच्चे हो तो आगे बढ़ो। मैंने मुजीका खेज अंदाज में कहा, ऐबी जानवर की कुर्बानी भी कबूल नहीं होती। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो तैश के आलम में दाड़ा, तुमने मुझे जानवर कहा है? मैंने संजीदगी से कहा, मैंने तो एक मिसाल दी है। तुम इस वक्त बुरी तरह जख्मी हो। तुम पर हाथ उठाते हुए मुझे शर्म आ रही है। बहानेबाजी मत करो। उसने मुझे घुरका। सीधी तरह एतराफ कर लो कि तुम मेरे नजदीक आते हुए डर रहे हो। तुम जानते हो मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा। वो इंतहाई बेवकूफाना बात कर रहा था। इस वक्त हर हवाले से उस पर मैं अपनी बर्तरी साबित कर चुका था, लेकिन उसकी अकड़ यूं की तू बाकी थी। गोया रस्सी जल चुकी थी, बल बाकी थे। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए ठोस लहजे में कहा, तुम्हें और मुझ में यही फर्क है तारा। तुम मनफी ज़हनियत के मालिक हो जबकि मैं मुस्बत तर्ज़े फिक्र का हामिल हो। वो उकताहट हमें नजर से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, तुम्हारी आई लुक सुलट गई थी। तुम दोनों किसी चूहे की तरह गाड़ी के ड्राइविंग कैबिन में फंस गए थे। तुम लोगों का गन बरदार मुहाफिज बारी गाड़ी के नीचे दबा था। मैं अगर चाहता तो तुम सब पर लानत भेजकर यहाँ से चला जाता। तुम मरते या बचते मुझे इसकी परवाह ना होती, मगर मैंने हाई लुक्स को सीधा करके तुम लोगों को जान बचाने का मौका दिया। दोस्ती और दुश्मनी का भी कोई कायदा, कोई दस्तूर होता है, लेकिन तुम। मैंने जुमला अधूरा छोड़ने के बाद उसे टटोलती हुई नजर से देखा और कहा, लेकिन तुम तो दोस्ती क्या दुश्मनी के भी काबिल नहीं हो। तुमने एहसान फरामोशी की वो मिसाल कायम की है जो मुद्दतों याद रखी जाए। मुझे तुम्हारी इस लेक्चर से कोई दिलचस्पी नहीं। वो एक नापसंदीदा नजर मुझ पर डालते हुए बोला, मैदान जंग में सब कुछ जायज और हर तदबीर वाजिब होती है। तुम मेरे दुश्मन हो, सिर्फ दुश्मन। मैं तुम्हें और तुम्हारी दुश्मनी को भूल नहीं सकता। तुम मेरे इकलौते भाई दारा के कातिल हो। ये बात मैं उस वक्त तक याद रखूंगा जब तक तुम्हें नीस्तो नाबूद नहीं कर देता। उसने बड़े जोर से दांत कुचकुचाते हुए जहरीले लहजे में कहा, तुमने गाड़ी को सीधा करके हमारी जान बचाई, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। अपनी हमाकत को एहसान का नाम ना दो वजदान। मैंने इस बात में सारी लाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। वाकई मुझे तुम्हारे साथ भलाई नहीं करना चाहिए थी। तुम किसी सांप से कम नहीं। तुम्हारा काम डसना है। तुम लाठी वाले खात और दूध पिलाने वाले खात में तमीज नहीं कर सकते। अपनी फितरत से मजबूर हो। तुम्हारे एहसान खैर भलाई को फरामोश करके अपनी फितरत के ऐन मुताबिक डंक मारोगे। मेरी बात खत्म हुई ही थी कि वो उछल कर मुझ पर हमलावर हुआ। वो एक मार्शल आर्ट्स था, ताम जोश जज्बात में इस वक्त वो बिल्कुल देसी अंदाज में मुझ पर झपटा था। उसने दोनों बाजू आगे फैलाकर मेरी गर्दन को गिरफ्त में लेना चाहा। मैं बैठक लगाने वाले अंदाज में नीचे बैठ गया। वो अपनी जोंक में पेट के बल मेरे सर पर गिरा। उसी लम्हे मैं तेजी से उठकर खड़ा हो गया। तारा फजा में बुलंद हुआ। मैंने दोनों हाथों के पुश से उसे दूर फेंक दिया। जमीन रेतली थी, इसलिए वो किसी खतरनाक चोट से महफूज था। बसूरत दीगर उसकी रीढ़ की हड्डी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। जिस वक्त तारा बदिक्कत तमाम जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, मैंने मीर बख्श की जानिब देखा। वो पूरी तरह वडेरे पर काबू पाए हुए था। मीर बख्श ने अपने साबिक आका के साथ इतनी बेदर्दी से लात मुका किया था कि वो चारों खाने चीत रेत पर पड़ा बुरी तरह हाँप रहा था। हाथ हल्का रखो मीर बख्श, कहीं अपने साईं को जान से ना मार देना। मैंने तारों को अपनी निगाह में रखते हुए कहा, साईं वैदान, इस जैसे कमीने और डीठ इंसान इतनी आसानी से नहीं मरते। मीर बख्श ने एक जानदार ठुड्डा अकबर सोमरू की पुश्त पर रसीद करते हुए कहा, अभी तो ये जिंदा है, अगर आप हुक्म करो तो मैं इसकी जान भी निकाल सकता हूँ। नहीं, मैंने कतियत से कहा, ये तुम्हारे काबू में है, यही बहुत है।
अभी तो हमने इससे बहुत सी कहानियां सुनना है, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? मीर बख्श ने पूछा। तुम इसके हाथ पांव बांध कर मुकम्मल काबू में कर लो ताकि ये किसी किस्म की हरकत के काबिल ना रहे। मैंने कहा, मैं इस लाइन से निमट कर तुम्हारी तरफ आता हूँ। लाइन से मेरी मुराद तारा थी, क्योंकि वो अब भी मेरे सामने अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था। मैं पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो हो गया। वो इस वक्त जिस स्टांस में खड़ा था उसमें मुझे काफी कमजोरियां नजर आईं। मैंने उसके पांव पर नजर जमाते हुए बर्क रफ्तारी से उसके हाथों पर एक राउंड हाउस किक मार दी। रद्देमल के तौर पर उसने दोनों हाथ पीछे हटाए। उसने अपने चेहरे को कवर करने की कोशिश की थी। इस कोशिश के नतीजे में उसका सीना खुल गया। मैंने इस गैप का फायदा उठाते हुए एक भरपूर साइड किक उसके सीने पर रसीद कर दी। ठोकर खाने के बाद वो लड़खड़ाया, ताहम जमीन बोझ होने से पहले ही संभल गया। उसके बाद तो उसका गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। बेदर पे नाकामी ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। वो किसी जुनूनी की तरह मुझ पर पल पड़ा। उसने राइट पंच मेरे मुंह पर रसीद करना चाहा। मैंने गर्दन को एक जानिब झटकते हुए चेहरे को उसके वार से बचाया। उसने लेफ्ट घुटना मेरे पेट में मारने की कोशिश की। उसकी ये कोशिश किसी हद तक कामयाब भी रही, तब मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। मैं नाहिद फुर्ती से 2 कदम पीछे हट गया। तारा ने बड़े धुआंधार अंदाज में मुझे नी शाट लगाने की कोशिश की। ये मार्शल आर्ट्स की एक ऐसी ज़रब है जो मद्दे मुकाबिल के घुटने के जोड़ पर लगाई जाती है ताकि उसका तवाज़ुन बिगाड़ा जा सके। मैंने बैक स्टेप लेते हुए अपने घुटने को तारा के वार से बचाया। उसके साथ ही मैंने दाएं राउंड हाउस की उसके चेहरे पर रसीद कर दी। उसने गर्दन को पीछे झुकाते हुए चेहरे को मेरी किक से बचाया। उसके साथ ही बेइख्तियार उसका दायां हाथ बचाव के से अंदाज में सामने निकल आया। मैंने उसके बड़े हुए हाथ को अपनी गिरफ्त में ले लिया और राउंड हाउस किक को रिवर्स करते हुए उसकी कूनी पर लाक लगाते हुए जोरदार झटका दिया। एक कड़ाके की आवाज पैदा हुई और तारा की फलक शगाफ चीख फजा में बुलंद हुई। ये तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। यकीनी तौर पर तारा का बाजू कूनी के जोर से टूट चुका था। मैंने एक साइड किक रसीद करते हुए उसे दूर फेंक दिया। वो कुछ देर तक ऊंधा जमीन पर पड़ा रहा, फिर अपने मजरूह बाजू को थाम कर खड़ा हो गया। उसका दायां बाजू इस तरह झूल रहा था जैसे कंधे से उसका राब्ता ना रहा हो। वो किसी मूली की तरह तारा के बाएं हाथ में लटक रहा था। तारा की शुमार ऐसे अफराद में होता है जो किसी रहम के काबिल नहीं होते। मैंने उसके छाया ने शान सलूक करने का फैसला किया और उसे ठोकरों में उड़ाने लगा। उसकी कमजोर मुदाफिन ने मेरा काम आसान बना दिया। 10 मिनट बाद वो जमीन पर पड़ा हाँप रहा था। उसकी सारी तन फन गायब हो गई। वो इस वक्त किसी कीचुए की तरह बेबस पड़ा था। मैं पूरे यकीन से कह सकता था कि अब उसकी जानिब से किसी नुकसानदेह कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। दूसरी जानिब मीर बख्श अपने साबिक वडेरे साईं को छठी का दूध याद दिला चुका था। वो दोनों शैतान हमारे रहमो करम पर थे। मैं ज्यादा देर वहां रुकने के हक में नहीं था। मैंने मीर बख्श से कहा, तुम जल्दी से पेजेरो का टायर तब्दील करो, मैं इन सुरमाओं पर नजर रखता हूँ। इनका क्या करना है साईं? मीर बख्श ने सवाल किया। ये हमारे साथ जाएंगे, मैंने कहा। इनकी खालों से बहुत मजबूत और डीड किस्म के जूते तैयार हो सकते हैं। ये दोनों खासी मोटी खाल के वाक़े हुए हैं। मीर बख्श मजीद कोई सवाल किए पजारों की जानिब बढ़ गया। मैंने साहिल की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये रिवाल्वर मुझे दे दो और मुमताज से कहो आराम से सीट पर बैठ जाए। हालात पूरी तरह हमारे काबू में है। मैं जब तारा से निबर्द आजमाई में मसरूफ था, इसी दौरान में मीर बख्श ने हाईलुक्स में से एक रस्सी तलाश करके वडेरे के हाथ पांव मजबूती से बांध दिए थे। साहिल ने अपने हाथ का रिवाल्वर मुझे देते हुए कहा, वैतान तुम क्या करने का इरादा रखते हो? मैंने कहा, मैं इन 2 बागड़ बिल्लों के बारे में सोच रहा हूँ। इन्हें पेजारों में डालकर हम अपने साथ ले जाएंगे। यही सवाल थोड़ी देर पहले मीर बख्श ने भी मुझसे किया था और मैंने उसे खासा तसल्ली बख्श जवाब दे दिया था। इसलिए साहिल ने मजीद जीरा नहीं की और मुमताज की जानिब बढ़ गई। मैंने जब साहिल से मुमताज को सीट पर बैठने के लिए कहा तो वडेरे अकबर सोमरू ने चौंक कर पेजारो की तरफ देखा। उसे 2 लड़कियों के बारे में खासी तशवीश थी, खास तौर पर दूसरी लड़की यानी मुमताज के बारे में। वो और तारा रेलवे क्रॉसिंग से हमारे ताकुब में थे। उन्होंने मुमताज और साहिल को पेजेरो में बैठे देख लिया था। मैंने मीर बख्श से पूछा, तुम्हारे पास और रस्सी तो होगी? वो पेजेरो के अकब से फाजिल स्टेपनी उतार कर टायर तब्दील करने में मसरूफ हो चुका था। उसने जवाब दिया, साईं मजीद रस्सी तो नहीं है। जो मिली मैंने उससे इस मरदूद के हाथ पांव कसकर बांध दिए हैं। दूसरा मरदूद भी इसी किस्म की तवादे का हकदार है। मैंने कहा, मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। फिर क्या किया जाए? मीर बख्श अपने काम में मसरूफ रहते हुए बोला। मैंने कहा, तुम जो कुछ कर रहे हो उसे जल्द अज जल्द निपटा लो, मैं इनकी खातिरदारी की कोई राह निकालता हूँ। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत वडेरे के पाँव की रस्सी खोल दी। मुझे मानना पड़ा कि मीर बख्श ने बड़ी मजबूत बंदिशें लगाई थी। मीर बख्श के इस कारनामे में साला साल का जमा शुदा गुस्सा भी शामिल रहा होगा जो वो वडेरे के लिए अपने दिलो दिमाग में रखता था। मैंने वडेरे के पाँव से फारिग होने वाली रस्सी से तारा के दोनों हाथ उसकी पुश्त पर मजबूती से बांध दिए। इन हाथों में वो मजरूह हाथ भी शामिल था जो किसी अज़्वे मुअत्तल से ज्यादा हैसियत नहीं रखता था। मीर बख्श ने वडेरे के हाथ भी पुश्त पर जकड़े। मैंने उन दोनों को एक खास मकसद के तहत अपने साथ ले जाना था। उसके लिए उनके पांव आजाद और हाथ जकड़ बंद होना जरूरी थे, वरना हम इन गुनाह की पोटों को कहां कहां उठाए फिरते। इन्हें तो खुद अपने पांव पर ही चलना था। मैंने रिवाल्वर के इशारे पर तारा और अकबर सोमरू को उठकर खड़ा होने का हुक्म दिया। उन्होंने खामोशी से मेरे हुक्म की तामील की। मैंने कहा, शराफत से पेजेरो की तरफ चलो। वो धक्का तमीज कदम उठाते हुए पेजेरो की जानिब बढ़ने लगे।
اسی دوران میں ساحل نے ممتاز کو سیٹ پر بٹھا دیا۔ وڈیرے کی اس پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے لکنت زدہ لہجے میں کہا، یہ تو ممتاز ہے، قاضی سلطان کی بیٹی، کیا تم اسے جانتے ہو؟ میں نے اسے گھور کر سادگی سے پوچھا۔ ہاں، میں اسے اور اس کے باپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وڈیرے نے کہا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، چلو اچھی بات ہے، تمہاری جان پہچان نکل آئی، سفر اچھا گزرے گا۔ مگر یہ تمہارے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ وڈیرے کی حیرت رفع ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے تو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا تھا۔ یہ اس طرح میرے ہاتھ لگی ہے، میں نے یہ کہتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ وڈیرے کے گال پر رسید کر دیا۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں یا تفصیل بھی بیان کروں؟ وڈیرہ اکبر سومرو میرا تھپڑ کھا کر تل ملا اٹھا تھا، تاہم وہ تل ملاٹ نکالنے کا موقع نہیں تھا، اس لیے بے بسی سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ وہ کسی عام آدمی کا تھپڑ نہیں تھا جو صرف آواز پیدا کر کے رہ جاتا، وہ میرا تھپڑ تھا، وجدان علی کا تھپڑ، جس نے شاولن ٹیمپل جیسے عظیم الشان ادارے سے مارشل آرٹس کی تربیت حاصل کی تھی، جہاں اس کے ہاتھ پاؤں کو فولادی بنا دیا گیا تھا۔ وڈیرے کے گال پر جہاں میں نے تمانچہ رسید کیا تھا، وہاں میری انگلیوں کے نشانات ثبت ہو گئے، بلکہ چھپ گئے تھے۔ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی قوت صرف کر دی اسے وہ تھپڑ مارتے ہوئے۔ تارا نہ تو ممتاز کو جانتا تھا اور نہ ہی اس کے اغوا کی کہانی سے وہ واقف تھا، اس لیے اس نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی خاموشی اور لا تعلقی تو اس کی ناواقفیت کو ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے وڈیرہ اکبر سومرو کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس موبائل تو ہوگا؟ اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے اس کے دوسرے گال کو سرخ کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جھوٹ مت بولو خبیث انسان، میں دروغ گوئی کی بہت عبرتناک سزا دیتا ہوں۔ جب تمہارے عام سے ملازم مجھے اغوا کرتے ہوئے اپنے پاس موبائل فون رکھ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ میرا اشارہ اس موبائل فون کی طرف تھا جو میں نے تھر پار کر کے سیرا میں سفر کے دوران میں وڈیرے کی ایمبولینس میں وڈیرے کے گرگوں سے برآمد کیا تھا۔ ازاں بعد اس کنگ سائز موبائل فون کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ میر بخش نے میری اس کارروائی پر حیرت کا اظہار بھی کیا تھا۔ وڈیرہ نہ پائے رفتن نہ پائے ماندن والی کیفیت کا شکار تھا، اس لیے اسے زبان کھولنی ہی بنی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بنگلے سے نکلتے وقت موبائل فون اپنے ساتھ لایا تھا، تاہم اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ وہ فون اس وقت ٹیوٹا ہائیلکس میں موجود تھا۔ میں نے ان دونوں بدبختوں کو ساحل کی نگرانی میں چھوڑا اور خود ہائیلکس کی جانب بڑھ گیا۔ جاتے ہوئے میں ریوالور بھی ساحل کے حوالے کر گیا تھا۔ وہ پیجیرو کے اندر تھی جبکہ وہ دونوں زیر حراست افراد پیجیرو کے باہر کھڑے تھے۔ میر بخش اپنے کام کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی مہم جوئی کی کوشش کرتا تو میر بخش اسے سنبھال لیتا۔ میں نے صرف 5 منٹ کے اندر ہائیلکس کے ڈرائیونگ کیبن کو چھان مارا۔ وڈیرے کا نااہل موبائل فون بآسانی دستیاب ہو گیا۔ اسی تلاشی کے دوران میں کوئی اور قابل ذکر چیز برآمد نہ ہو سکی۔ مجھے سب سے زیادہ کھوج اسلحے وغیرہ کا تھا، مگر ہائیلکس میں کسی قسم کا کوئی آتشی ہتھیار موجود نہ تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان کے پاس اسلحے کے نام پر صرف وہی کلاشنکوف اور پسٹل تھا جن پر ہم نے قبضہ جما لیا تھا۔ میں نے وڈیرے کے موبائل فون کو پیجیرو میں منتقل کیا۔ اس کی بیٹری واقعی ڈاؤن ہو چکی تھی یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ استعمال کے قابل نہیں رہا تھا، چنانچہ وہ فی الوقت کسی بیکار شے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اس وقت نہ تو ننھے منھے موبائل فون مارکیٹ میں آئے تھے اور نہ ہی ان کے نہایت ہی مختصر سے چارجر۔ کنگ سائز موبائل فون کے ساتھ اسی قبیل کی ایک بیٹری کو اٹھائے پھرنا پڑتا تھا۔ میر بخش نے ٹائر کی تبدیلی کا کام تسلی بخش طریقے سے کر دیا تو میں نے اسے کہا، اب ڈرائیونگ تم کرو گے اور دونوں لڑکیاں تمہارے ساتھ آگے پیسنجر سیٹ پر بیٹھیں گی۔ دونوں لڑکیاں ایک سیٹ پر؟ میر بخش نے متعجب انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہاں دونوں ایک ساتھ۔ سیٹ خاصی کشادہ تھی، یہ چھوئی موئی وہاں آسانی سے سما جائیں گی۔ چھوئی موئی سے میری مراد خدا نخواستہ یہ نہیں تھی کہ وہ دونوں ننھی بچیاں تھیں۔ لڑکی یا عورت کو چھوئی موئی اس کی نزاکت اور سگڑنے سمجھنے کی بے پناہ صلاحیت کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ یہ بہت جلد کہیں بھی سما جاتی ہے، خاص طور پر مرد کا دل ان کے چھپنے کی پسندیدہ جگہ ہے۔ میر بخش نے اس بات میں ساری لاتے ہوئے سوالیہ نظر سے اکبر سومرو اور تارا کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا، یہ میرے ساتھ گاڑی کے پچھلے حصے میں رہیں گے۔ انہوں نے ہم سے منسوب کردہ قتل و غارت گری کی فرضی جھوٹی کہانی تو سنا دی ہے، اب کچھ نئی اور دلچسپ کہانیاں میں بھی انہیں سنانا چاہتا ہوں۔ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے تین۔ دونوں لڑکیاں پیجیرو کے عقبی حصے سے نکل کر پیسنجر سیٹ پر آ گئی۔ وہ سیٹ ان کے بیٹھنے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ میں دراصل دونوں خبیثوں کے ساتھ پچھلے حصے میں اکیلا رہنا چاہتا تھا تاکہ اگر کسی قسم کی شدید کارروائی کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ لڑکیوں کی نظر سے پوشیدہ رہے۔ میر بخش نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میرے اشارے پر اکبر سومرو اور تارا پیجیرو کے عقبی حصے میں سوار ہوئے۔ انہوں نے جیسی سیٹوں پر بیٹھنے کی کوشش کی، میں نے سختی سے ڈانٹ دیا۔ لاڈ صاحب کے بچوں، اپنی اوقات کو نہ بھولو، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ تم کسی دعوت میں شریک ہونے نہیں جا رہے، تم اس وقت قیدی ہو، اس لیے آرام سے پھیل کر سیٹوں پر بیٹھنے کا خیال دل و دماغ سے نکال دو۔ تمہارا ٹھکانہ وہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پیجیرو کے فرش کی جانب اشارہ کر دیا۔ وہ سکڑ سمٹ کر میرے حکم کی تعمیل کرنے لگے تو مجھے شرارت سوجی۔ وہ اچھوتا خیال یکدم ہی میرے ذہن میں آیا تھا۔ میں نے ان دونوں کی بندشیں کھول دی اور انہیں اس طرح ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھنے کو کہا کہ ان کے رخ ایک ہی سمت میں ہوں گے۔ وہ اپنے دائیں اور بائیں پہلو سے جڑے بیٹھے تھے، گویا وڈیرے کا بایاں زخمی بازو تارا کے دائیں مجروح بازو سے 2 جسم کی دوری پر تھا اور ان کے صحیح سلامت بازو ایک دوسرے سے لگ گئے تھے۔
मैंने उन दोनों की नाकारा बाजुओं को नजरअंदाज कर दिया और कारआमद बाजुओं को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह बांध दिया जैसे किसी बांस की लंबाई बढ़ाने के लिए कोई दूसरा बांस उसके ऊपर रखकर मजबूत रस्सी से बांध दिया जाता है। वो बड़े मुज़हिका खेज अंदाज में जुड़वा हालत में बैठे खूनख्वार नजरों से मुझे घूरने लगे। मैंने उनकी नजरों की परवाह किए बगैर मीर बख्श को हुक्म दिया, गाड़ी को सड़क पर ले आओ और जिस हद तक मुमकिन हो तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए इसे मंजिल पर पहुंचा दो। मीर बख्श ने कोई सवाल करने के लिए लब खोलना चाहे तो मैंने दो ठोक अंदाज में कहा, गाइड तुम्हारे साथ बैठी हुई है, जो भी पूछना है इसी से पूछो। मुमताज मिस गाइड है मगर तुम्हें मिस गाइड नहीं करेगी। ये भी अपने वालिदैन से मिलने के लिए एक एक सांस बेचैनी से ले रही है। ये पहली फुर्सत में अपने घर पहुंचना चाहती है। मैंने मीर बख्श को बड़े वादे अंदाज में बता दिया कि हमें सीधा नबी सर जाना था, जहाँ मुमताज के वालिदैन बड़ी बेकरारी से उसकी वापसी के मुंतजिर थे। मीर बख्श ने एक झटके से पेजरो स्टार्ट की और फिर उसे सड़क पर लाने के बाद बतदरीज उसकी रफ्तार में इजाफा करता चला गया। हम कुछ देर बाद सामारू को अपने पीछे छोड़ चुके थे। ये सड़क सीधी कुजी की तरफ जा रही थी, जहाँ से हमें आगे नबी सर की समत सफर तय करना था। जिस सड़क पर हम इस वक्त बह हुए सफर थे वो कुजी से मशरक की जानिब मुड़कर सीधी धर्मसाल थरपारकर को जाती थी। मेरे दिल में एक सवाल काफी देर से चकरा रहा था। मुझे ये जानना था कि वडेरा अकबर सुमरू हमारे ताकुब में उमरकोट से सीधा डीएसपी के बंगले पर वाकई शादी पुरी किस तरह पहुंच गया था। मीर बख्श जब गुज़िश्ता रोज बंगले से रवाना हुआ था तो वडेरा वहां मौजूद था। अपने ज़हन की खलश दूर करने के लिए मैंने वडेरे से पूछा, अकबर सुमरू तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई कि हम उमरकोट से फरार होने के बाद शादी पुरी की तरफ गए हैं और रात के आखिरी पहर हम तुम्हें डीएसपी के बंगले पर मिलेंगे? वो तामिल करते हुए बोला, अब इस बात की कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं होगी लेकिन मेरे लिए है। मैंने कहा, मीर बख्श तुम्हें कल दोपहर को बंगले पर छोड़कर हमारी तरफ आया था। वो चलने में सोचता रहा, फिर शिकस्त खोरदा लहजे में बोला, कल रात 9:30 बजे मुझे मेरे एक आदमी ने इतला दी कि तुम तीनों शादी पुली वाले नाके से गिरफ्तार कर लिए गए हो। मैं अपनी जागीर से फौरन उमरकोट पहुंचा। उस वक्त तक तारा को होश आ चुका था। मैंने इसे अपने साथ लिया और थाना शादी पुली आ गया। जब हम मज़कूरा थाने पहुंचे तो सुबह के लगभग 3 बज चुके थे। रास्ते में तारा ने मुझे उमरकोट के होटल में पेश आने वाले वाकयात से आगाह कर दिया था। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला, मैं जागीर से रवाना होते वक्त अपने साथ 2 जीपें और 4 मुहाफिज भी ले आया था। अब वो चारों इस दुनिया में नहीं है, मैं और तारा जिंदा है। यहाँ तक पहुंचकर वो रुक गया। मैंने धमकी अमेज अंदाज में कहा, रुको नहीं, बोलते चले जाओ। अगर तुमने खामोशी इख्तियार की तो तुम दोनों भी अपने 4 साथियों के पास पहुंचा दिया जाओगे। मेरे लहजे में छुपी संगीनी को उसने साफ महसूस कर लिया था। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। ताम अपनी आवाज में थोड़ी बहुत हिम्मत भरते हुए उसने मुझे तंबीह की, वजदान ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। याद रखो मैं तुम्हें इबरतनाक अंजाम से 2-4 कर दूंगा। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हारी ताकत और हिम्मत का बड़ी वदात के साथ मुशाहिदा कर चुका हूँ। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम इंतहाई बुज़दिल, घटिया और कमीने इंसान हो। तुम्हारी बहादुरी का अंदाजा मुझे उसी वक्त हो गया जब तुम अपने साबिक नौकर और मेरे मौजूदा दोस्त से लात ठुड्डे खा रहे थे। उसने सुलगती हुई नजर से मुझे देखा और दोबारा तंबीह की, मैं एक मरतबा फिर यही कहूंगा, वजदान तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे। अगर अपने लिए मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहते तो हमें फौरन आज़ाद करके जाने दो। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहा तो क्या तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा किया है? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, जरा अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो। तुमने डीएसपी से साज बाज करके हमें 9-10 अफराद के कत्ल में मुलव्वस करने की जो साजिश की है उसमें तुम्हारी शराफत की क्या शरह निकलती है? एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, तुम मुझे इबरतनाक अंजाम की धमकी देने से पहले अपनी हालत पर गौर कर लो। इस वक्त तुम तो अपने चेहरे पर बैठने वाली मक्खी को भी उड़ाने की सिक्कत नहीं रखते। इससे ज्यादा अफसोसनाक और काबिल रहम सूरत हाल और क्या होगी?